Sai third, Lakshmi Naga Chakri T fourth, Manikanda M. ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ కాలేజెస్లో సీట్ కొట్టారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఇటీవల జేఈ మెయిన్స్లో మన విద్యార్థి మ్యాథమెటిక్స్లో 97.54 అబ్బాయి పేరు ఉస్మాన్ గాని హర్షిని కాలేజ్ నుంచి టాప్లో వచ్చారు. అలాగే నిఖితా చౌదరి అనే అమ్మాయి కూడా సెకండ్ వచ్చింది. ఫౌండేషన్లో టాప్లో ఉంది. మరి క్లాస్ 7th ఐఐటి కావ్య దీపిక ఐఐటి అలాంగ్ విత్ క్లాస్ టీచర్ ఫాస్ట్ ఉండాలా. సమీరమ్మ, రిషితాంజలి ఎవరమ్మా, హంసిక ఎవరమ్మా, మీరంతా కాబోయే ఐఐటిఎన్స్. మీరు ఖారగ్పూర్లో సీట్ కొట్టాలి. బాంబే ఐఐటి, ఖారగ్పూర్, చెన్నై ఐఐటి వాడి ఎన్ఐఐటిలో కూడా అంగేసినానా. 8th ఐఐటి హర్షవర్ధన్, ప్రశాంత్, శ్యామ్ సుందర్, సెలుమియల్ థర్డ్, సెలుమియల్ ఫోర్త్, గాయత్రి ఫిఫ్త్. టాప్ 5. ఐఐటి నానా రెడీలో ఉండాలా. జి వర్షిని, సిహెచ్ సాయి వైష్ణవి గోల్డ్, యజ్ఞప్రియ, కాళేశావళి సిల్వర్, అరుణ్ మోక్షజ్ఞ బ్రాంచ్. ఇప్పటి వరకు మన ఒంగోలు ఐఐటి, అపెక్స్ ఐఐటి నుంచి ఖారగ్పూర్కి ముగ్గురిని ఇప్పటి వరకు సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు మా కృషిలో ఖారగ్పూర్ ఐఐటి అంటే 3వ సంవత్సరంలోనే ఉద్యోగం వస్తుంది. ఫస్ట్ అబ్బాయి మనకి తేవాలి. అలాగే మీ తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి నేమ్ తీసుకురావాలన్నా. సార్ భాష సార్ కొంచెం లోపలికి. Kamalni, how is her feeling? So, Kamalni, tell me what's your feeling about this program? Yeah, I'm really glad that I was a part of this wonderful event, and I'm really thankful to the Apex management and our AC. Fazil, have you seen this kind of program before? I did not see this type of program ever. I don't know about other schools, but in Apex school has been conducting this kind of program for many years. Excellent answer. The main objective is to create an engaging and interactive platform where participants can enhance their spoken English skills through real-life conversations, activities and expert guidance. We aim to boost confidence and fluency in a fun learning environment. Nice answer. Yeah, and see, how do you encourage participants to participate actively in this fair? Yes, of course, this fair encourages children to participate actively as it is such an interesting fair. Everyone are interested actively to participate, and we are encouraging them to participate. Thank you, sir. Yeah, what are some key activities are included in this event? Interview section, students with the different get-ups and different food items, groceries, etc. Thank you for your answer. Give a free environment as they can express themselves so freely. We give a non-judgmental environment here. Geeteshwar,
What motivated you to participate in this program? I want to improve my spoken English skills and overcome my hesitations. The fair seems like a great opportunity to speak in English in front of others. Perfect answer. So, Nancy, yes, tell me. What is the most activity you like in this fair? Of course, I like all activities in this fair, but my most favorite activity is how our staff and everyone are participating in this program actively, and the best is interview session at present to give information to representatives. More confident after attending this spoken fair. Yes, absolutely. Thank you for your answer. Yeah, thank you for collaborating with us. We got some information about this spoken English. So thank you. Once again, thank you for collaborating here. Signing off from ACE Academy. We will lose our fear through this act. Thank you. Now it's time to know the advantages of this activity. Through this activity, we will lose stage fear and we will be able to perform accurately in front of everyone on the stage. And we will also improve a lot of vocabulary in such after attending in such type of programs. Thank you. హై స్కూల్ విద్యార్థుల చేత అంటే 9th 10th లోపు విద్యార్థులు ఒక ఇంటర్వ్యూని ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు, ఇంటర్వ్యూలో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, సో అలాంటివి బేసిక్సే ఇవి. సో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇందులో ఇంకా చాలా ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మీకు ఏసీఈ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తారనమాట. డెఫినెట్లీ డ్యామ్ షూర్ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి మీరు ఏ క్లాస్ విద్యార్థిని, నర్సరీ నుంచి ఏ విద్యార్థిని పిలిచినా వాళ్ళని స్టేజ్ మీద మాట్లాడమంటే అద్భుతంగా ఎలాంటి ఫియర్ లేకుండా మాట్లాడతారు. ఇంతమంది క్రౌడ్లో మాట్లాడాలంటే ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది. సో అలాంటిది ఎలాంటి స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా అద్భుతంగా వాళ్ళ యొక్క ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్ని ప్రాపర్ వేలో ఉండే విధంగా, అలాగే ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎలా చేయాలి, అలాగే ఒక లీడర్కి ఒక మంచి లీడర్ కావాలంటే స్పీకింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయడానికి మన ఎపెక్స్ స్కూల్లో ఏసీ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా విద్యార్థుల్ని ట్రైన్ చేస్తుందన్నమాట. ఏసీ చైర్మన్ అనిల్ గారికి మరొకసారి గట్టిగా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ హై స్కూల్ లెవెల్ చెక్. రైట్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజంగా ఆ చెక్ తీసుకుంటుంటే పేరెంట్ కళ్ళలో ఆనందం చూశాను. నానా, ఒకటి క్యాష్ ప్రైజ్ అన్నాక అది రూపాయి అయినా, 100 రూపాయలైనా, 1000 రూపాయలైనా, 1,00,000 రూపాయలైనా ఎంతైనా కూడా విలువైంది అనమాట అది. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. From 6th A4, first prize goes to Afan Khan, second prize goes to Bhavya Shri. Kampasnana. మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన దగ్గర నుంచి మా పాప ఫస్ట్లో బాగా డల్గా ఉంది. ఎల్కేజీలో నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. తర్వాత మేము ఏందమ్మా ఇంత డల్గా ఉన్నామన్నాం. తర్వాత నుంచి అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది. తనకి బాగా ఇంట్రెస్ట్, ఎప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంకే వస్తుంది. చదువు రావాలన్నా కూడా సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం ఉండాలి. అది మా అమ్మాయికి చాలా ఉంది. మా అమ్మాయి ఎంత వరకు చదువుకుంటే అంతవరకు చదివించే మాకు శక్తి రావాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగే శివకోటిరెడ్డి సార్ గారు మమ్మల్ని ఏ విషయంలో కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు. ఫీజులు లేట్ అయినా ఏదైనా కూడా అందరినీ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఏ పిల్లలకి ఏ టాలెంట్ ఉందని బాగా కనిపెట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది సార్ చాలా నీట్ తీసుకుంటారు. అందరినీ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. నాకు ఇంకా చాలా ఈ సందర్భంలో రావట్లేదు, కానీ సార్ ఉన్న దగ్గర మేమైతే మాత్రం మా పిల్లల్ని 10th వరకు చదివిస్తాము. ఇంకా ఇంటర్ కూడా సారు ఏదైనా కాలేజీ ట్రై చేస్తే ఇంకా బాగుండిద్దని నా ఒపీనియన్. Thank you, madam. థ్యాంక్ యూ మేడం గారు, చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. నిజంగా మీ అందరి ఆశీర్వాదమే మేడం. ఎందుకంటే కానివ్వండి, ఎక్కడి దాకైనా ఎపెక్స్ విద్యా సంస్థ ఆ విద్యార్థితోటి నడుస్తుందమ్మా. ఈ సందర్భంగా నేను పేరెంట్స్కి చెప్పేది అదే, చదివే విద్యార్థి ఎవరైనా ఉన్నా, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా
మాకు తెలిసిన రెఫరెన్స్ తోటి కాలేజీల్లో కానివ్వండి, అది ఇంటర్మీడియట్ అవ్వచ్చు, బీటెక్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పీజీ అవ్వచ్చు, మాకున్న ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ విద్యార్థుల సహకారంతో అయితేమి ఎవరితోటైతేమి ఆ విద్యా సంస్థ అనేది మా అపెక్స్ విద్యా సంస్థ విద్యార్థులకి పేరెంట్కి ఎప్పుడు కూడా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడానికి అపెక్స్ విద్యా సంస్థ ఎప్పుడు వెన్నంటి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మా సక్సెస్కి ఇలాంటి పేరెంట్స్ ఎంతో మంది మమ్మల్ని వెన్నంటి ఉన్నందుకు వాళ్ళకు కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మేడం. ఇంకా అమ్మాయి కూడా చాలా ఎన్నో అవార్డులు తీసుకోవాలని, ఆ జిల్లా స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు కూడా అమ్మాయి సొంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా పాపకి నా ఆశీస్సులు అందిస్తున్నా మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Take the prizes, Nana. Second prize, SK Navya. My dear friends, where is the energy? Encourage them with your claps. Please encourage her. All the class teachers also requested to come to the dais. Congrats, Madhavindu. Yeah. Encourage Mustafa with your claps. Parents, please join with us when your son or daughter is receiving the prize. Okay, please join with us. Encourage your friends, Nana. And you have won first prize. Encourage him with your cheers. Encourage him with. Hey, all Apexians, where is the Josh? From 8th Encourage your friends with. Congrats Devi Priya and congrats Jashwita for winning the second prize. From 8th A4, the first prize goes to NVS Aditya and the second prize goes to H. Paul. Congrats Aditya and H. Paul with a big round of applause. Where is Apex Cover, yaar? Applause. Claps, claps. No Josh, yaar. Where is the Josh? First prize goes to Shahan Shah and the second We prize need goes some to more Josh. Deepa. Where is the Josh? Where is Apexians Josh? Give them a big round of applause. Goes to Fazal. Our dash of Second prize goes to Zegan.
IIT. నేను 6th IIT నుంచి ఎం మణికంఠ, SD షాజహాన్. 7th IIT నుంచి రిషిత, యజ్ఞప్రియ. రెడీలో ఉండాలమ్మా. మణికంఠ ఆముదాలపల్లి. రంజిత వెంకటయ్య, తమిళ్ రంజిత. Apex students are superstars. Once more, twinkle twinkle little stars. Twinkle twinkle. పేరెంట్ వచ్చారమ్మా. కంగ్రాట్స్ నాన్న, కంగ్రాట్స్. Give big round of applause to the winners. అమ్మాయి ఒక్క నిమిషం కూర్చోడమ్మా. చిన్నపిల్లలు మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వాళ్ళు. అందరూ ఇక్కడ చూడాలి, ఒక్క నిమిషం. ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎపెక్స్ హై స్కూల్లో స్థానిక సుజాత నగర్ 11వ లైన్లోని MS రెడ్డి ప్లే గ్రౌండ్లో 2025 అవార్డ్స్ సెలబ్రేషన్ ఫంక్షన్ని గ్రాండ్ మేనర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థులందరూ కూడా మనము స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, అలాగే రీజనింగ్, మెమరీ ట్రైనింగ్, అబాకస్, హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇలా IIT ఇలాంటి కార్యక్రమాలని, ప్రోగ్రామ్స్ని అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో అకాడమిక్స్తో పాటు ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మేము స్టార్టింగ్ డే 1 నుంచి ఈ రోజు దాకా వీళ్ళకి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ముఖ్యంగా ACE చైర్మన్ అనిల్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కార్యక్రమాన్ని, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, నర్సరీ నుంచి 9th క్లాస్ చదివే ప్రతి విద్యార్థికి కూడా వాళ్ళ యొక్క అధ్యాపక బృందం అనేది డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అలాగే ఇంటర్వ్యూ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తారు, ఇంటర్వ్యూలో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇలాంటి స్కిల్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, అలాగే ఈ త్రూ అవుట్ అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం జరిగిన కార్యక్రమానికి ఈరోజు 9/4/2025 ఈ రోజున విద్యార్థులందరికీ సుమారు 50,000 రూపాయల విలువ చేసే చెక్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. 444, 555, 333, 222, 111 ఇలా క్యాష్ అవార్డ్స్ని అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సుమారు 800 మంది విద్యార్థులు ఈ అవార్డ్స్ని అందుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అలాగే మరో ఆకృతి అకాడమీ చైర్మన్ రామాంజనేయులు గారి ఆధ్వర్యంలో మెమరీ ట్రైనింగ్, అబాకస్, హ్యాండ్ రైటింగ్, తర్వాత రీజనింగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటి ద్వారా విద్యార్థులకు మంచి శిక్షణని ఇప్పించి ఈ మెమరీ ట్రైనింగ్ ముఖ్యంగా వరల్డ్లో ఉన్న కంట్రీస్, వాటి క్యాపిటల్స్, అదేవిధంగా పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, అలా వివిధ రకాల అన్నీ కూడా లైవ్లో, అంటే ఊరిక నేర్పించడం, రాపించడమే కాకుండా పేరెంట్స్, విద్యార్థుల సమక్షంలో స్టేజ్ మీద విద్యార్థులు ఆర్డర్లో, అలాగే వితౌట్ ఆర్డర్ కూడా విద్యార్థులు అవి కంట్రీస్, క్యాపిటల్స్ చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో వాళ్ళకి కూడా క్యాష్ ప్రైజ్ సుమారు 15,000 రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్ అవార్డ్స్ని అందజేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ క్యాష్ ప్రైజ్ 3,000, సెకండ్ క్యాష్ ప్రైజ్ 2,000, అలాగే థర్డ్ క్యాష్ ప్రైజ్ 1,000 అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అబాకస్, హ్యాండ్ రైటింగ్, తర్వాత రీజనింగ్ వీటిల్లో వచ్చిన విద్యార్థులకు మెడల్స్, అలాగే షీల్డ్స్ అందజేయడం జరిగిందనమాట. ఈ సందర్భంగా ఈ అవార్డ్స్ సెలబ్రేషన్ ఫంక్షన్లో
సహకరించిన ఉపాధ్యాయులందరికీ, ముఖ్యంగా ఎపెక్స్ హై స్కూల్ ఏవో భాషా గారికి, డిజిటల్ అడ్మిన్ శివారెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపల్స్ ఇస్లాంపేట బ్రాంచ్ ప్రిన్సిపల్ జ్యోతి మేడం, అలాగే చెంకుర్తి బ్రాంచ్ కరెస్పాండెంట్ వాకా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపల్స్ లక్ష్మీ మేడం, అనురాధ మేడము, అలాగే శ్రీలక్ష్మి మేడం గారికి, అలాగే ఉపాధ్యాయులందరికీ, అదేవిధంగా ఈ ఏసీ చైర్మన్ అనిల్ గారికి, వాళ్ళ అధ్యాపక బృందానికి, అలాగే ఆకృతి అకాడమీ చైర్మన్ రామాంజనేయులు గారికి, వాళ్ళ అధ్యాపక బృందానికి, అదేవిధంగా 2010 స్కూల్ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా కీర్తిశేషులు ఫౌండర్ చైర్మన్, ఎపెక్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఫౌండర్ చైర్మన్ శ్రీ మండా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు స్థాపించినటువంటి విద్యా సంస్థ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషను, నార్మల్ ఎడ్యుకేషనే కాకుండా ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మల్టీ టాలెంట్ తోటి ఉండాలి. అదేవిధంగా రేపు ఇంటర్మీడియట్ కానివ్వండి, ఈ రేంజ్లో మంచి విద్యను పొంది తర్వాత ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసం నీట్ కానివ్వండి, ఐఐటి కానివ్వండి, ఇండియాలో టాప్ 10 కాలేజీలో సీట్స్ గెయిన్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఐఐటి ప్రోగ్రామ్ని స్థాపించినప్పటి నుంచి ఈనాటి దాకా కూడా ఎంతోమంది వేల మంది విద్యార్థులు ఐఐటియన్స్గా, అలాగే డాక్టర్స్గా సీట్లు పొందడము, అలాగే వాటిల్లో రాణించడం జరిగింది. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్కి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ములకా చెంచిరెడ్డి గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆయన కూడా విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్స్, మెడల్స్ని గోల్డ్ మెడల్, సిల్వర్ మెడల్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ అందించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా అవార్డ్స్ 2025 సెలబ్రేషన్స్ అనేవి జరిగింది. అదేవిధంగా గతంలో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ అనేది కూడా జరిగింది. సో ఇలాగే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇది సెకండ్ ఇయర్. ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ అద్భుతంగా ఒక యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ లాగా ఈవెంట్స్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. దీనికి సహకరించిన అపెక్స్ మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు, అలాగే మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. The electronic media, today is one of the grateful day in the history of the Apex, because of we are for 1 year most of the students have to be did a very wonderful work, very hard work in their life and education. Then that's why the both two teams, the morning to evening, the first team is under the guardianship of the academy, Akruti Academy Chairman P. Ramanjaneyulu and his team. That the second team is P. Anil Kumar, AC department, and his team. They did very well done job in the especially the training of memory. Second one is reasoning, handwriting, and the third one is fourth one is like this a number of co-curricular activities have to be developed in our school premises. It is very happy that the AC wonderful work have to be did to the student. Then that's why today we are gratefully announced the award ceremony to the students. They are very happy whenever they receive the presentation over on the dais by chief guest and other guests, that it is one of the memorable day in the life of the every student. Thank you for giving this golden opportunity. Very happy to work with Apex group of schools. Why? Because Apex is one of the greatest schools that we are working. Why? Because whatever activity or whatever new idea is placed in front of our honorable correspondent K. Sokot Reddy sir, immediately once he believes that it works very well, he encourages both ACE Spoken English and Communication Skills Academy and Handwriting Academy and sports, art, music or any other activities. That is why we are very, very happy for working with this organization. Actually, we have been working in approximately 50 schools and Apex is one of the top 3 schools. The one and only reason that I have told you is every decision which is very good will be taken by the school correspondent, and with in association with this Apex school we have so many programs here. There next year, this year, whatever the best thing that we can give to children, we have completed them and we were able to succeed in that. And next year, group discussion skills, public speaking abilities and speech craft, how to stand in front of the people and speak, such great qualities also will be given. And then dishes preparation, 3 types of dishes preparation, and then sports also, all kinds of sports, how to play them in English,
that vocabulary related to games, everything will be taught to children, and children will be encouraged in a beautiful way next year. And then medical needs, some people don't know all those things, whatever problem we have, and we have to identify that, and how, which kind of doctor we have to meet, that thing also we will teach next year. And movie reviews, how to speak about any movie will be taught. And then body language and interview skills, these are one of the very important topics that each and every child has to learn. That thing also we are feeling so happy to teach. And then fluency in English also is one of the important topics that we want to develop within the child. And then the best thing that we want to give for the next academic year in Apex High School is mock parliament. Through mock parliament we will teach all the vocabulary which are needed to a child, and then the whole system of parliament as to how to conduct it, who is first, who is next, who has to talk what, everything. So we are very, very happy once again to work with this organization. Only the organization, only the correspondent is encouragement enough for us to conduct all these things we are able to do, otherwise it's impossible. That's why we are very happy to work with this. And about ASE Spoken English and Communication Skills Academy, it was it started last year, and since 2 years, for 2 years we have been working here in this school, and the best possible way of making each and everyone speaking English we have done. And next year, these are all the things. And if a possibility is there, we would like to set up a big spoken English and communication skills institution in Ongole city for the next academic year.